सरकार ने पहला बड़ा इस किसानी अंदोलन ते आरोप लगाए कि इन्होंने खालिस्तानी वालों फंडिंग हो रही है, होर भी कई इदां दी तोहमत इस किसानी अंदोलन ते लाइयां। पर हुण जे लीडरां वालों भी कहा जाऊगा कि इत्थे खालिस्तानी आके मोर्चे नूं खराब कर रहे हैं, खालिस्तानी फंडिंग कर रहे हैं, तो की लगता कि असीं सरकार दी हां दे विच हां नहीं मिला रहे? मैं तुहानूं पहलां कह चुका कि जिहड़े बंदे इस तरह की गल करते हैं उन्होंने नहीं करनी चाहिए। सानूं कैंची का काम नहीं करना चाहिए, सानूं सूई का काम करना चाहिए। हस्पतालों च ऑक्सीजन है नहीं, सरकार को ऑक्सीजन है नहीं, गुरु घर च है। हुण आज वो कित्थे कहणगे भी किहड़े फंड च हो रहे हैं, हुण क्यों नहीं कोई पुछया जा रहा कि सानू रोका राकां दा कोई परवाह नहीं हैगी। असीं कोई परमिशन नहीं लैणियां। आ जिहड़ा सड़क ते बैठे कोई परमिशन लैके नहीं बैठे, असीं तां पिछों आए सां, सानू इत्थे रोकदा ते बैठे हां। रंगला टीवी देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत करती। दर्शकों जिथे तुसीं देखिया कि लगातार हुण जिहड़े प्रोग्राम उलीके जा रहे हैं किसानी अंदोलन दे विच अज गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी मनाई जा रही है। तो बलदेव सिंह सिरसा जी साडे नाल मौजूद आ, गलबात करांगे तो होर भी कई विचार चर्चा इन्हां नाल करांगे, क्योंकि तुसीं देख सकते हो भी पिछे भी थोड़ी जी चर्चा का मुद्दा बनिया सी, जिस तरह नौजवानों नूं लैके ते कई लीडरां दे बयानां नूं भी लैके जिहड़ी कि मुद्दा ये बनिया होया। गलबात करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा खालसा री फतेह जी। सिरसा जी असीं देख रहे हैं कि जिस हिसाब नाल प्रोग्राम तो दिते जा रहे हैं, पर उत्ते ही असीं देख सकते हैं कि नौजवानों वालों जे किसी लीडर नूं सवाल किए जाते तो तराशदी आउंदी है, नौजवान नाराज़ होंदे ने, तो लीडरां वालों भी इदां दी बयानबाजी स्टेजां तो की जा रही है जिहड़ी कि एक मोर्चे नूं खराब करने वाली। देखो मैं एको गल करांगा, मेरी अपनी सोच ही है कि साडा ध्यान केवल केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़न वाले ही रखना चाहिए। साडे जिहड़े असीं घट्टो घट्ट प्रोग्राम ते इकट्ठे हुए हैं, जिवें कि तिन्ने खेती कानून रद्द कराने ते MSP जिहड़ी आ पूरे भारत च कानून के तहत लागू कराउणी, बिजली सोध बिल 2020 ते पराली के संबंध च बनिया कानून जिहड़ा है ਉਹਦੇ संबंध च असीं इकट्ठे होए हैं तो सानू उत्ते रल के जिहड़ा गल करनी चाहिए है। इस तो बगैर सानू होर किसी तरह के कोई इस तरह के जिहड़े वो बयानबाजियां नहीं करनियां चाहिए जिहदे नाल साडे विच कोई वखरेवा पैदा होवे ते जिहड़ी केंद्र सरकार आ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ हट के ते साडा ध्यान आपस ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ नहीं होना चाहिए। मैं इस सोचता था ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ? मैं तुहानूं पहलां कह चुका कि जिहड़े बंदे इस तरह की गल करते हैं उन्होंने नहीं करनी चाहिए। सानूं कैंची का काम नहीं करना चाहिए, सानूं सूई का काम करना चाहिए। बस मैंने कहा जिस हिसाब नाल हुण तुसीं देख सकते हो कि कोरोना दौरान लॉकडाउन भी किया जा रहा है, तो जे इस किसानी अंदोलन दे विच भी लॉकडाउन कर दिता जाए तो फिर अगों संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर की रणनीति होगी? देखो जिहड़ा साडा ये अंदोलन चल रहा है, जिथे असीं रह रहे हैं, अंदोलन साडा चल रहा है, ये साडा एक पिंड वसिया होया तो जे किसी पिंड दे विच कोई बीमारी आउंदी है तो कोई एक दो कोई बीमार हो भी जाते। पहली गल तो मैं तुहानूं ये दस दियां कि कोरोना जिहड़ी आ ये महामारी बीमारी नहीं, ठीक है बीमारी है, सारी दुनिया दे विच रौला पै रहा है, पर ये एक आम फ्लू है जिहदे नाल किसी नूं ये नहीं हैगा भी एक नूं हो गया तो दूसरे भी नाल जिहड़े ने वो भी ये मरीज हो जाएंगे, नहीं इस तरह की कोई गल नहीं। और सब तो वड्डी गल है कि अजे तक साडे किसी भी अंदोलनकारी दे करोना बीमारी जिहड़ी आ करोना दा किसी ते भी कोई इस तरह का अटैक नहीं होया। और जे कोई आवेगा तो असीं तो पहलां ही ये तो सचेत रखने वास्ते अपने किसान वीरां नूं ये गल कह रहे हैं कि तुसीं ठंडा पानी घट पीओ, ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना, काढ़े बना के पीओ, इस तरह दी हदायतां जिहड़ियां असीं कर रहे हैं ताकि जरिए तो इस करके अजे तक साडा इस बीमारी तो साडा गुरु की कृपा नाल बचाव आ। सानू भरोसा उस अकाल पुरख ते कि असीं लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक बहुत ही अहम लड़ाई है जिहड़े कि आम लोगों के पेट का सवाल है और साड़ियाँ नस्लों की लड़ाई है। ये लड़ाई असीं एक बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल जिहड़ा वो सहनशीलता नाल असीं लड़ रहे हैं। सानू कोरोना कराना दा जे कोई इस तरह का कोई सरकार इत्ते चक्कर पाउंदी है, बड़े षड्यंत्र पहलां भी रचे ने, साडे इत्थों तक अग्गां तक लाइयां गईयां, जिहड़ी उस दिन अग लगी है इत्थे रसोई ढाबे दे लागे, वो अग दे बारे मैं स्पष्ट कहता सी कि अग जिहड़ी है लवाई गई है। सो इधर उधर भी हुण अग जिहड़ी है उधर भी लगी है।
ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਟਿੱਕਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰੋਕੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 144 ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਥੋੜਾ ਝਾੜ ਦਈਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਛਾਤੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ, ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਅੱਗੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਂਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਪੱਕੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘੋਣ ਵਾਂਗੂ ਪਿਸਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀਆਂ ਵੀ
ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਨਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, FCI ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਮਾਖੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਤੇ ਰਹੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 4-4 ਗੁਣਾ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਰਾਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਚਰਾੜ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਣ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਖ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਖੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਖਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਜੀਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।